Hello everyone. The next topic in module 2 is wired LANs, that is nothing but a Ethernet. In this chapter we are going to learn about the Ethernet. Ethernet is one of the example of wired LANs. First one is Ethernet protocol. Let's see how this Ethernet protocol evolved. We have designed a LANs for a limited area such as building or a campus. Although a LAN can be used as an isolated network to connect many computers in an organization. ಅಂದರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ನೌ-ಎ-ಡೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಂಕ್ ಟು ಎ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. Almost every LAN except Ethernet has disappeared. ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಲ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಥರ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾನ್ಸು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎಥರ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಇವಾಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನು ನೀಡ್ ಬೇಕು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಥರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. In 1987, the IEEE started a project called Project 802. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ OSI ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಲಿ TCP/IP ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ of a LAN protocols. Here the IEEE has divided the data link layer into two sublayers, that is the logical link layer and media access control. It also created several physical layer standards for different LAN protocols. See here, the physical layer is divided into many functions and data link layer is divided into LLC and MAC, that is logical link control and media access control. Logical link control means it is a IEEE project 802. It controls the flow control, error control and part of the framing duties. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಲಾಜಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ LLC ಆ್ಯಂಡ್ MAC. ಲಾಜಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ LLC ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ IEEE LANs. ಅಂದರೆ LLC protocol can provide interconnectivity between different LANs because it makes the MAC sublayer transparent. Okay, next, media access control. It is IEEE project 802 has created a sublayer called media access control that defines the specific access method. Now last chapter lo odange CSMA/CD, CSMA/CA ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ media access control will help. And also it defines a token passing method for token ring and token bus LANs. So part of the framing function is also handled by the media access control layer. And the next one is Ethernet evolution. Let's see how this Ethernet is evolved. The Ethernet LAN was developed in 1970s. Okay, the 4 generations of Ethernet are divided. That is the standard Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet and 10 gigabit Ethernet. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ 10 Mbps, ಫಾಸ್ಟ್ ಎಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ 100 Mbps, ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಎಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ 1 Gbps, 10 ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಎಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ 10 Gbps. Okay, let's see one by one how this will, what are the characteristics and how it can be accessed. Okay, let's see standard Ethernet. The first one we are seeing is characteristics of this standard Ethernet. Here we have connectionless and unreliable service, frame format and frame length. In connectionless, what is meant by connectionless means here the Ethernet provides a connectionless service, which means each frame sent is independent of the previous or next frame.
ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಡರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ, ದ ರಿಸೀವರ್ ಮೇ ರಿಸೀವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರೇಮ್ ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ರಿಸೀವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಡರ್, ದ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಹೈಯರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್, ಹೈಯರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಗೈನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಲೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕರಪ್ಟ್ ಆದರೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆದರೆ, ನೀವು ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸೆಂಡರ್ಗೆ. ಫ್ರೇಮು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿನ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಆದರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್. ಓಕೆ. Next one is frame format. Here we have 7 fields in the frame, as you can see in the diagram. The first one is preamble. This field contains 7 bytes and the 56 bits of alternative zeros and ones, which will alert the system of the coming frame and enable it to synchronize. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ರಿಸೀವ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 7 bytes. 7 bytes ಅಂದರೆ 7 into 8, ಸೊ 56 bits ಆಗುತ್ತೆ. Okay, the 56 bits pattern allows the station to miss some bits at the beginning of the frame. It is actually added at the physical layer. ಈ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Next one is SFD. SFD is a 1 byte, that is start frame delimiter. This field is a 1 byte system. 1 byte is common. See, you can see here it is 10101011. So it is common. The SFD warns the station that it is a last chance for synchronization. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ SFD ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ನ. The last 2 bits 11 ಏನಿದೆ, that is alert that receiver, the next field is a destination address. 11 ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, so this alerts that it is a next coming data is a destination address. This SFD field is also added at the physical layer. Okay, the next one is destination address. It is a 48 bits. 48 bits andre 6 bytes. Okay, and contains link layer address of the destination station, and it also receive the packet. Destination address ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Next one is source address. So source address andre that is a 6 bytes. It contains the link layer address of the sender of the packet. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೆಂಡರ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹುಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೇಯರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it can be IP or ARP or any other things. Okay, it serves the same purpose as the protocol field in the datagram. It is used for multiplexing and demultiplexing. Type na ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, next one is data. Here the data and padding ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, this the minimum
length should be 46 bytes and the maximum should be 1500 bytes. Okay, here ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ 1500ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು 2 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 46 ಬೈಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಝೀರೋಸು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ CRC ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ 4 bytes ಆಫ್ CRC. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್, ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ, ಡೇಟಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ದ ರಿಸೀವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ಸ್ CRC. ಅದೇನಾದ್ರು 0 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೇಮ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್.